그러니까 1조 정도를 그냥 2년 속 문드러지고 1조를 벌었다. 갑자기 공황장애. 30 years later in 2008, it all came crashing down. 전 세계적인 이 금융 경색을 가져왔던 13년 전의 일이죠. But there were some who saw it coming. While the whole world was having a big old party, a few outsiders and weirdos saw what no one else could. 이게 재미있는 이유부터 먼저 말씀을 드리면 모두가 오른다고 할 때 나는 떨어질 거라고 보고 크게 공매도를 쳐서 떼돈을 번 사람의 이야기를 다루고 있어요. 한 3-4팀 정도 나오는데 전부 다 실존 인물로 알고 있어요. I want to buy swaps on mortgage bonds. You want to bet against the housing market? If you'll excuse me, Dr. Berry, it seems like a foolish investment. 아, 말도 안 돼. 우리 회사 그렇게 돈을 번다고? 그런 식으로 얘기를 많이 합니다, 실제로. 그럼 우리가 아니에요. 내가 공부해 보니까 이러이러하기 때문에 이만큼 이렇게 될 것 같아요. 라고 하면은 딱 이 표정. 완전 코웃음 치는 표정. 그거 있잖아요. 엄청 많아요. 작년에 코로나19 사태 때 저희가 가장 많이 산 주식은 카니발 코퍼레이션이라는 크루즈 회사예요. 코로나19 발병했어. 일단 크루즈 안 탈 것 같아. 무서워. 주가가 한 5분의 1 토막 가까이 났고요. 근데 저희는 그 저점 날에도 사실 사고 있었어요. 그게 한 6개월 만에 주가가 거의 3배 가까이 올랐죠. 그게 쉬운 일은 아니에요. 왜냐면 너무 다 아니라고 하는 일이었기 때문에 진짜 벌벌벌 떨려요. 몇 년 만에 거의 공황장애 올 정도로 잠을 못 잤어요. 그래도 끝까지 들고 있었기 때문에 되게 높은 수익률을 기록할 수 있었던 거죠. I think you have the wrong front point because there is another front point in the same building that is bonds. That's what we were called. It was this 전화 잘못 guy 온 거죠? from Deutsche who was talking about shorting housing bonds. Wait, he wanted to short housing bonds? Who bets against housing? What's the ABX at? The ABX is at wow, it's down. It's down 3 points since last year. That's weird. I haven't heard a peep about that. 그 동물적인 감각인 거죠. 이상한 얘기가 들리는데 이걸 반대로 왜? 하는 생각이 확 스치는 거죠. 아마 김 팀장한테 알아봐 하고 김 팀장이 하하 하고 안 알아봤겠죠? Let's see what you got. I'm sorry. You smell that? What is that? What? What's that smell? 이 제일 좋아하는 장면. No? Opportunity. No. Money. 뭔네? I smell money. Okay. 진짜 농담 아니고 이게 꿈이에요. 세미나, PT, 강연에 가서 이걸 할 거예요. 너네 지금 사고 있는 거 불씨 쓰레기고 진짜 이 영어 이 발음 뭐네? 뭔네? 이 발음으로 너무 하고 싶은데 아직까지 그걸 참고 있죠. This is your basic mortgage bond. Somewhere along the line, these B's and double B's went from a little risky to dog shit. Where's the trash? 이걸 하고 싶다니까. No income verification. 브라질 채권 던져. Adjustable rates. 게임스탑 던져. Dog shit. B's zero. Double B's zero. Triple B's zero. And then that happens. What is that? That's America's housing market. 실제로는 파생상품이라고 하는 게 이 기초자산의 변동성을 완화해주는 좋은 역할을 하도록 만들어진 건데 필요하지 않는 사람들한테 판매 수수료만을 위해서 계속해서 팔아내다 보니까 그게 이제 웩도독이라고 해서 결국에는 꼬리가 더 몸체를 흔드는 것처럼 그 상품들이 주택 가격을 더 영향을 미치는 거죠. 그게 나중에 붕괴되다 보니까 사실은 주택의 지수의 파생상품, 보험의 파생상품이 움직인 건데 주택 가격이 떨어지면서 그런 상품을 투자했던 사람들이 이 실물 경제의 하락에 대해서 피해를 본 게 서브프라임의 조금 더 쉬운 버전의 설명이죠. Hello. What's up, man? Hello. I'm surveying mortgage owners who are over 90 days delinquent. I'm looking for a Harvey Humpsey. You want my landlord's dog? Your landlord filled out his mortgage application using his dog's name? 이건 아닐 것 같아요. 신원 증명이 안 되는 사람이 가명으로 이렇게 받을 수 있을까요? 금융실명제가 도입되기 전에는 됐을 수도 있겠다 이런 생각도 드는데 어쨌든 이건 좀 Wait, has that asshole not been paying his mortgage? Because I've been paying my rent. 우리 회사도 이런 식으로 돌아다니면서 리서치하는 걸 상당히 즐겨합니다. 그걸 저희가 이제 표현하기로는 사실 수집이다. 이 사람들은 사실만 얘기하니까 그것을 모으러 다닌다.
최근에 한 거 몇 가지만 소개해 줄래요? 관절염 주사제 회사에 투자를 하고 있는데 전국에 정형외과가 한 몇천 개 되는데 그 정형외과들에 다 전화를 돌렸어요. 혹시 이 제품 들어왔나요? 10명 오면 몇 명 정도 맞고 가나요? 뭐 이런 식으로 물어보고 파악을 해서 이 기업의 실적이 어떻게 되고 있는지를 간접적으로 알게 되는 거죠. 저희가 뉴스로 접하거나 레포트로 접하는 내용들은 이미 수많은 사람들이 알고 있는 정보라고 보셔야 되고 이게 뭔가 기관 투자자들이 대단한 정보 또는 미공개 정보를 이용해 가지고 뭐 찌라시 받아가지고 투자하는 거 아니야? 그게 전혀 아니고 저희는 그런 방식으로 투자하고 있어요. How can Standard & Poor's help you? Why the ratings agencies haven't downgraded subprime bonds. Delinquency rates do have people worried, but they're actually within our models. 네, 아까 사실 수집을 했잖아요. 그것만으로 투자를 집행하는 건 아닙니다. 그걸 가지고 정말 확실한 정보를 가진 사람한테 다시 가는 거죠. In these bonds are solid loans. That is our opinion, yes. We recheck. If these check mortgage again. bonds are so stable, S&P 여자가 무슨 말도 안 되는 소리냐, 우리는 그런 회사 아니다, 이런 식으로 비웃음을 사게 되는데 그거는 사실 아무도 모르고 있구나, 우리처럼 행동하지 않고 있구나에 대한 반증이기 때문에 저희는 그런 걸 볼 때 너무너무 짜릿하고 미팅 끝나자마자 바로 전화 들어가지고 공유하죠. 야, 진짜 이거 대박이야. 이거 우리밖에 몰라. 그 비웃음이 나오기만 기다리는 거죠. 그렇죠. have you ever refused to rate any of these bonds upper tranches AAA? If we don't give them the ratings, they'll go to Moody's. If we don't work with them, they will go to our competitors. They're selling ratings for fees. 신용평가를 받으려면 돈을 내야 됩니다. 근데 S&P도 있고 무디스도 있고 피치도 있고 경쟁사가 쭉쭉쭉 있으니까 내가 책임질 건 아니니까 니네들 AAA야 매우 우량해 라고 해줘야지만 얘네한테 하는 거죠. 근데 가서 그러는 거예요. 우리 AA 줄 거예요? 안 줄 거예요? 준다고 하면 너네한테 돈 내고 아니면 딴 데 찾아갈래? 그렇죠. 그걸 이제 완전히 잃어버렸죠. 이 사건 이후로. S&P misled investors, including many federally insured financial institutions, causing them to lose billions of dollars. 숫자 바꾸죠 이제. 이때 진짜 고통스러울 것 같아요. 고통을 약간 즐기는 것 같아 이거는. 이렇게까지 굳이. The bonds aren't going down. 작년에 크루즈 회사 사놓고 이런 일 많이 했어요. 안 올라. 왜 안 오르지? 망하면 어떡하지? 이럴 때일수록 더 약간 이성적으로 생각해야 되는 것 같은 게 제가 끝까지 낙관론을 펼쳤는데도 결국 시장의 비관론을 이기지 못하고 비관론으로 돌아서는 순간이 저점이에요. 그런 걸 과거의 수많은 경험을 통해 알고 있기 때문에 이번에도 그럴 거야. 조금만 더 버텨보자 이러고 이제 버티는 거죠. 갑자기 공황장애 주가는 떨어지면 휴지 조각 되면 끝인데 공매도는 빌려서 한 거기 때문에 손실이 무제한이니까 진짜 누워 있으면은 숨이 안 쉬어져요. I currently have reason to believe the mortgage bond market is fraudulent. So, in order to protect investors from this fraudulent market, I've decided to restrict investors' withdrawals until further notice. 이건 너무 어려운 의사결정이었을 거예요. 이렇게 얘기하는 순간 나는 이거 버블이고 빠질 거야 라고 공언하는 거거든요. 망하지 않을 거고 망하면 어떡하지? 나중에 될 거야. 안 되면 어떡하지? 하지만 이제 얘기해야 되는 그 상황이 되게 힘든 상황인 거고 창업펀드 같은 경우에는 투자자 규약에 따라서 판매 중단을 할 수도 있습니다. 여기서 빼면 니네들이 손실을 확정하는 거니까 나는 다시 이렇게 오를 거라고 봐. 그때 가서 빼면 손실 아니고 돈 버는 거니까 내가 너 도와줄게. 투자자 보호를 해줄게 라고 말은 하지만 실제로 투자자들은 절대 그렇게 생각 안 합니다. 무슨 수를 써서 해지 못하겠다 이러면 들고 일어나죠. 이제 난리 납니다. 이제 전화 오고 난리 나죠. 이제. Just put the business news on, please. Thank you. And the S&P picked up 3 points. Mortgage meltdown continued today. Subprime mortgage lender New Century Financial. What's the industry leader, by the way, filed for bankruptcy. 이제 시작됐죠. Warning that economic growth. Kathy, come on. We know each other. What's going on? The premiums on the swap ate into his desk's profit. To cover his BBB shorts, he sold a lot of A and AA swaps as protection. A lot. 아까 마이클 버리도 그렇고 마크 밤도 그렇고 그 수업을 샀잖아요. 샀다는 건 누가 팔았다는 거예요. 판 거에 모건 스탠리가 많이 팔았다는 거고 그 얘기는 주택 시장이 떨어지면 마크 밤이나 마이클 버리 같이 부도 수합을 산 사람들은 돈을 벌기 시작하는 거고 그 벌면 누구한테 벌겠어요? 그만큼을 투자은행이 내줘야 됩니다. 여기에 주인공들은
무조건 붕괴할 거라고 생각했기 때문에 거액을 투자한 거예요. All this time I've been trying to figure out who I'm betting against, and it's Morgan Stanley, which is me. 이제 투자은행이 망하기 시작하고 마크 바움은 돈을 벌 시작인데 이제 약간 마음이 오묘한 거죠. 동업자 정신도 있고 예전에 친정이기도 한데 얘네들을 내가 망하게 한 거구나. For the past 2 years, my insides have felt like they're eating themselves. All the people I respected won't talk to me anymore, except through lawyers. So I've come to the sullen realization that I must close down the fund. 이분은 돈을 다 번 겁니다. 벌어서 더 이상 운용은 하지 않겠다. 너희들을 나를 응원해주고 동행하는 게 아니라 사실은 나한테 뭐라고 많이 했잖아. 그러니까 난 이제 고객 돈 안 할래 라고 이제 선언을 하고 지금은 본인 돈만 하는 걸로 알고 있어요. 토탈 프로핏이 2.7조. 2.7조요? 2.7조면 그 중에 한 20% 30% 가져가거든요. 그러니까 1조 정도를 그냥 2년 속 문드러지고 1조를 벌었다. 삶이라고 하는 게 어차피 속 문드러지는 일이 그래도 있으니까 어차피 문드러질 거 1조 벌면서 문드러지는 게 낫겠죠? 이 영화 시작 장면에 가장 큰 위험은 모르는 것에서부터 온다고. 자기가 어떤 기업에 투자를 하고 있으면 그 기업이 진짜로 어떤 사업을 하고 있고 어떻게 이익을 벌고 있는지를 먼저 알아야 되고 그냥 주가만 보고 투자를 하면 안 되는 것 같아요. 저는 이게 서브프라임 모기지는 그냥 소재였다고 생각을 해요. 사람들과 반대로 행동하는 거 그리고 그런 것을 사실 수집을 해서 몸소 확인한다는 점 그런 것들이 저희의 진정한 주식 매니저들의 삶을 그대로 담고 있거든요. 저희가 지금 보면서 계속해서 소름 끼치고 전율을 느끼는 걸 느낄 날이 오실 겁니다. 그때 되면 쉬운 말로 주식 하산하셔도 됩니다.